तो लो जी ये नाल ही आपां बटाले रैली ते पहुँच चुके हैं। आ जाओ अगे तुहानूं दिखाने रैली का की माहौल है। दिल्ली फिर तो जारी फरमान किए साडे हकों से डाके ने पैन लगे। वो कहते मुट्ठी भर दब लेने ढाई धरने बाजा फैन लगे। ना हक खोने ना खोण देने इट नाल इट खड़का देंगे। ना हक खोने ना खोण देने इट नाल इट खड़का देंगे। गल आ गई इज्जत हक वाली असी बाजी जान दे भी ला देंगे। ये समा ये नहीं है कि आप एक दूजे के खिलाफ कोई टिप्पणियां करिए या कुछ बोलीए। ये समा यह है कि सारे पंजाब दियां सियासी किसान जथेबंदियां इकट्ठियां होके एक मोर्चे ते आपां लंबा समा संघर्ष करना पैना। आपां एको मोर्चा सारे संयुक्त मोर्चा लाइए। इन्नियां गल्लां कहंदा होया अखीर च मैं कहना दिल्ली की सरकार नूं कहना चाहुंदा ए हाकम दिल्ली दी सरकारें असी तेरे हाकमां की गुलामी करन तो इनकार करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं एक बार फिर तो साडे विच आए हुए मेहमान जिहड़े भाई कुलविंदर बिल्ला, भाई कन्वर गरेवाल, भाई दीप सिद्धू हुणे साडे विच पहुंचे। भाई दीप सिद्धू के नाम से जोर की ताड़ी मार दो। भाई राजवीर जवंदा, भाई दीप सिद्धू इन्हों ने बड़े लोगों दी अखां खोलतियां सोशल मीडिया ते साडे वर्गियां दी। हुण मैं साडे विच NGO तुसीं अनमोल कवात्रा जी नूं जाणदे हो जिहड़े हर थां ते हर जगह ते हॉस्पिटलों दे विच जाके दीन दुखियां दी सेवा करदे आ। अज वो किसानी दे नां दे हां दा नारा मारन आए आ। सो भाई अनमोल कवात्रा तुहाडे नाल कोई शब्दां दी सांझ पाउणगे। भाई अनमोल कवात्रा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ज़्यादा समा नहीं खराब करना चाहता क्योंकि मैं इस क्षेत्र के नाल रिलेटेड नहीं है। मेरा परिवार है जोड़ा वो किसानी के नाल नहीं जुड़िया पर किते ना किते पंजाब का खा के असीं वड्डे होए हैं। तो एक जी पंजाब की सब तो मैनू जी गल फील हुई है अज तक वो हुई है कि इतने हर बंदे को ये लगता कि मेरे तो समझदार बंदा कोई दुनिया के है नहीं। तो इतने हर बंदा अपने अपने विचारों के नाल अपने आप को अगे ला के जोड़े कहता कि बस मेरी ही गल सुनो बाकी सारिਆਂ की ना सुनो। तो मैं इतने एक गल जी मेन नोटिस कर रहा पिछले 5 दिनों तो वो मैं कहना चाहना तो सारे वीर जोड़े इतने स्टेज पर भी बैठे हैं उन्होंने चरणों च भी बेनती है कि एक इकट्ठ हुण अगले दिल्ली वालों करना चाहिए। सानू पंजाब दे विच असीं मीडिया के राही दिल्ली तक खबरां जा रही पर उन्होंने हजे तक इन्ना सेक नहीं लग रहा। अनमोल कवात्रा ते होर जिन्ने भी NGOs आए हुए हैं जिन्होंने लंगर की सेवा लई है हर चीज़ की सेवा लई उन्होंने तह दिल तो धन्नवादियां। आ देखो भाई आ भाई सेवा करता है जेडे तुसीं बोतलां सुट्टन डे हो जां जेडे गिलास सुट्टन डे हो खाली हो चक के जूझ अज दा भाई के नाम से जोर की ताड़ी मार दो यार। मैनू पता नहीं भाई केड़े NGO तो खालसा एड तो पता नहीं यूनाइटेड सिख तो आ। भाई देखो तुहाडे झूठे जेडे तुसीं आपां बोतलां सुट्टदे पे आ जां असीं गिलास सुट्टदे पे आ इदां दा यूथ चाहिदा। भाई सानू कलाकारां दे नाल सैल्फियां लैण वाला यूथ नहीं चाहिदा। सानू इदां दा यूथ नहीं चाहिदा। वाहिगुरू सवेरे पहना आने लगे रोटी खा के नहीं आए छेती छेती निकल आए घरों भुख नाल बुरा हाल मेरा सिर दुखन लग गया। एक हूँ तो स्टेज पर गर्मी बहुत ज़्यादा तुसीं देखिया ही मैं तो मूहरे जाके बस धन्ना जिहड़े लोग उत्थे मूहरे बैठ के सुन रहे आ सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਯਾਰ। ਆ ਅੰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋਣ। ਚਲ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ
कुछ टाइम लिए हक च रहणगे, फिर ਉਹੀ कुछ करना ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। लो जी आनंद आ गया। ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਉਂਦੇ ਬਸਦੇ ਰਹਿਣ ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸ਼ਾ ਦਸ਼ਕਾ। ਉਹ ਬੰਨੀਏ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲੀਏ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਦੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੱਦ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਆ 20 ਸਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਲਾ ਦਿਓ ਗਾਟਾ ਫੂਕ ਦਿਓ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹਨੇ 90,000 ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੌਜੀ, ਅਗਲਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵੋ, ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਰੱਖਣੇ। ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਭਗਤ ਸਿਆਂ। ਅੱਜ ਆਪ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣੀਏ, ਨਾ ਆਖੀਏ ਆਜਾ ਭਗਤ ਸਿਆਂ। ਅੱਜ ਆਪ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣੀਏ, ਨਾ ਆਖੀਏ ਆਜਾ ਭਗਤ ਸਿਆਂ। ਹੋ ਕਾਤੀ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਬਣਾ ਲੋ, ਮੋਢੇ ਕਹੀ ਦੀ ਰਫਲ ਟਿਕਾ ਲੋ। ਆਜੋ ਜਾਗੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੁਰਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਕ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਿਉਂਦਾ ਪਾਈਏ ਜਿਆਦਾ ਭਗਤ ਸਿਆਂ। ਅੱਜ ਆਪ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣੀਏ, ਨਾ ਆਖੀਏ ਆਜਾ ਭਗਤ ਸਿਆਂ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਲ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਦੀ ਏ ਬੱਲਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਲ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਦੀ ਏ ਬੱਲਿਆ। ਉਹ ਟਿੱਬੇ ਢਾਲ ਕੇ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹੇ ਮੱਟ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜੱਟ ਰਾਜਾ ਓਏ ਭਗਤਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਲੱਠ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਸੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਲੋ ਅੱਗਾਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਲੱਠ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਸੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਲੋ ਅੱਗਾਂ। ਅੰਨਦਾਤੇ ਲਈ ਖੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਉਹ ਤੋੜ ਤੋੜ ਤੂੰ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਜਾ ਭਗਤ ਸਿਆਂ। ਅੱਜ ਆਪ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣੀਏ, ਨਾ ਆਖੀਏ ਆਜਾ ਭਗਤ ਸਿਆਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਧੌਣਾ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਲੁਟੇਰੇ ਵੜ ਗਏ। ਖੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਲੁਟੇਰੇ ਵੜ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਗਏ, ਓਏ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਧੀ ਤੇਰੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣੋਂ ਡਰਦੀ, ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਛਿੱਟਾ ਪਾ ਗਏ। ਡਰਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਨਿਆਣੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਪੱਕੇ ਜਿੰਦਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਗਏ। ਓਏ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਲੁਟੇਰੇ ਵੜ ਗਏ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਲੁਟੇਰੇ ਵੜ ਗਏ।
सदन प्यारे हो, रब दे बंदे हो, सारे साढ़े इन्होंने वीरों तुहानूं बैठना चाहिए मेरे लिए बन के प्लीज़ हाथ जोड़ के बेनती है तुहाडे जिहड़े पिछे सदन बैठे है प्लीज़ साड़ी हाथ जोड़ के बेनती है तुसीं सारे बैठ जाओ। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता चढ़दी कला दे रखे सच्चे पातशाह तुहानूं सारिआं नूं और इन्हां भरावां लई जिम्मेवारियां सारे अरदास करियो क्योंकि मोਢੀ बन के चलणगे अगवाई करनगे और नाल साडीआं किसान जथेबंदियां वो इन्हां तो भी मूहरे होणगीਆਂ वो साडे प्यो दादे मूहरे चलणगे ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਪਿੰਡ ਤੇ ਭੀਗ ਕੁਲੈਣੀ ਪੈ ਗਈ ਉੱਠ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੜਾ ਓ ਮੰਜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਹੇਗੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਲੁਟੇਰੇ ਵੜ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਲੁਟੇਰੇ ਵੜ ਗਏ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਆ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦੀਓ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਭਰਾ ਕਿਤੇ ਲੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਸਬਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲੱਖੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਸਾਲ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੱਦ 2 ਸਾਲ ਥੋਤੋਂ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇਹ ਫੋਨ ਰਹਿਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਸੰਭਿਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਣਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਈ ਲੱਖੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਆ ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਖੜਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਨੇ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਭੱਜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਹਵਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਖਾੜੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੋਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਰੁਪਈਆ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਾ ਰਹੀ, ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸਪੀਚਾਂ ਸਪੂਚਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਚੱਲੇ ਆ, 2-4 ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ, ਆਪਣਾ ਜਾਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਗਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਕਰਿਓ, ਸਤਰਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਓ ਜੀ, ਧਰਨਾ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਮੂਹਰੇ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਆ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਜੂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਉੱਥੇ ਪੜਦਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਫਟਾਫਟ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਤਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣਾਈ ਆ ਸ਼ਾਰਟ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸੁੱਝ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਖੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਾਟ ਲਏ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ। ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਵੀ ਵਿਗੜਿਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਨ ਪੂਰਾ ਟਾਇਰਡ ਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਰੈਡੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਓਕੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ।